بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے اچھی بری عادتیں۔ انسان کی عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ انسان کی اچھی یا بری عادتوں کا پتہ اس کے ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے، یا اس سے بات چیت کرنے سے چلتا ہے، یا پھر رشتہ داری سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ ہماری عادتیں ایسی ہوں گی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی عادتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ کچھ انسان کے مزاج کی بھی بات ہوتی ہے، اور یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی شخصیت کی پہچان وہ عادتوں سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ جب ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ ان سے بات کرتے رہیں۔ ان کی باتوں میں خوف خدا ہوگا، عشق رسول ہوگا، ان کی باتوں میں دوسروں کے لیے بھلائی کی باتیں ہوں گی۔ وہ دوسروں کا برا نہیں چاہیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے قریب بیٹھتے ہیں، تو بڑی گھن سی محسوس ہوتی ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، اور فضول قسم کی باتیں کر کے وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اچھی اور بری عادتوں پر اگر ہم بات کریں تو عادتیں بہت ساری اچھی ہیں، لیکن آج جو ہمارے خاص طور پر پروگرام کا موضوع ہے، جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ بڑی پیاری عادت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، فون پر بات کریں یا براہ راست ملاقات کر کے جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ مثال لے لیجئے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اور خاص طور پر مدنی مذاکرہ۔ آپ مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ کبھی طب پر، کبھی فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، کبھی شریعت اور طریقت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی دلجوئی کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ واہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، خاص طور پر جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے ہیں، ان کی باتوں میں آپ کو بار بار قرآنی حوالے ملیں گے۔ جو مکے مدینے سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کی گفتگو کے اندر آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بندے کی عادتیں کیسی ہیں۔ اور آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے، ایسے لوگ جن کی گیدرنگ اچھی نہیں ہے، دوست اچھے نہیں ہیں، ان کی باتوں سے بھی آپ کو ایک گھن سی آئے گی۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میرا وقت اس سے ضائع ہو رہا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے قریب بیٹھیں گے تو یہ کبھی کسی کی چغلیاں کریں گے، کبھی غیبت کریں گے، کبھی کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہوں گے، اور مذاق ہی مذاق میں نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہوں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی جو بری عادتیں ہیں وہ آپ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور دیکھیے، آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، عشق رسول پیدا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات قبر و آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ کئی گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کا کوئی دوست آتا ہے، وہ دینی ذہن نہیں رکھتا، وہ فلموں ڈراموں سے محبت کرنے والا ہے، وہ گانے باجے سننے کا شوقین ہے، یا دنیاوی امور پر وہ یوں سمجھے کہ شوق رکھتا ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ آپ سے مدنی چینل ہٹوائے گا، کہے گا دوسرا چینل دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح آپ کو دوسری طرف کنورٹ کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی جیسی صحبت ہے، جیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ ہے،
वो चीजें उसकी आदत में शामिल हो चुकी होती हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे लोगों के पास बैठना है कि जो अच्छे हैं, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसे दोस्त बनाने हैं जो दुनिया में भी हमें नेकी की दावत दें, हमें नेक बनाएं, नेकी की तरफ हमारी रहनुमाई करें और कियामत वाले दिन भी हमारे दोस्त बने, हमारे दुश्मन ना बने। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है, बड़ा प्यारा और दिलचस्प मौजू है। हज करने के फजाइल क्या हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इस सिलसिले में सुनेंगे और इंशाअल्लाह नियत यही करनी है, तवज्जो से सिलसिला देखना है, सुनना है और अमल की कोशिश भी करनी है। अल्लाह नसीब करे हज की सआदत मिले तो वहां जब जाएं तो हमने इन बातों का ख्याल करना है, गुनाहों से बचना है, नेकियां करनी है ताकि हज हमारी नजात का जरिया बने। हज करने के फजाइल बेशुमार हैं। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उमरा ये गुनाहों को और मोहताजी को बंदे से ऐसे दूर करते हैं जैसे आग की भट्टी लोहे, सोने और चांदी से मैल को दूर करती है। आपने आग की भट्टी देखी होगी, वहां क्या होता है, वो लोहा डालते हैं, आग की भट्टी लोहे से जंग दूर करती है, लोहा साफ शिफाफ सामने आ जाता है। सोना चांदी जब जमीन से निकलते हैं इतने खूबसूरत नहीं होते, लेकिन जब भट्टी में इनको डाला जाता है तो मैल कुचैल खत्म होकर बड़े खूबसूरत हमारे सामने आ जाते हैं और फिर इनके जेवरात बनते हैं जो बड़ी कीमत में फरोख्त किए जाते हैं। इसी तरह जो हाजी है, जब वो हज करने के लिए जाता है और वहां से वापस आता है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम कितना ज्यादा हो जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा, 400 लोगों की वो शफाअत करेगा और फरमाया कि वो गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा कि जैसा उस दिन था जिस दिन बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब पैदा होता है गुनाहों से पाक होता है, गुनाह कुछ भी उस पर नहीं होते। फरमाया हाजी ऐसा हो जाता है। हज करना किस कदर अजमत की बात है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो मौजू हज किस पर फर्ज है, अब गौर ये करना है कि हज क्या हर बंदे पर फर्ज है या फिर कुछ खास किस्म के लोग हैं जिन पर हज फर्ज है। इस बारे में मसला ये है कि हज उस बंदे पर फर्ज है जो साहिबे इस्तिताअत हो। साहिबे इस्तिताअत कौन होता है? साहिबे इस्तिताअत वो मुसलमान होता है कि जिसके पास दो चीजें हों। नंबर एक, सफर खर्च, सफर के जो भी अखराजात हैं उस पर वो कादिर हो, कुदरत रखता हो, और इसके साथ साथ वो सवारी पर भी कादिर हो, और घर के जो भी अखराजात हैं वो भी पूरे हों। ऐसा ना हो कि वो हज के लिए जाए, पीछे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ ना हो। तो साहिब इस्तिताअत जो है उस पर हज फर्ज है। अब इसकी बहुत सारी तफसील है, आप बहार शरीयत के छठे हिस्से से इसका मुताला कर सकते हैं। रफीकुल हरमैन अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है, आप इसका मुताला करें, इसमें आपको तफसील मिलेगी। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भी आप इस मामले में रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तफसीली जो मसाइल हैं वहां से मालूम हो सकते हैं। हम अपने मौजू पर चूंकि बात कर रहे हैं कि हज किस पर फर्ज है, हज के फजाइल क्या हैं, हज फर्ज होने के बावजूद जो हज नहीं करते उनके लिए वईदे क्या हैं, इस पर हम कुछ बात करेंगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना है जो शख्स रास्ते के एतबार से इसकी ताकत रखे। पता ये चला कि हर बंदे पर हज फर्ज नहीं है, बल्कि उसी पर फर्ज है कि जो साहिबे इस्तिताअत हो। और अब जिस पर हज फर्ज हो चुका है उसे चाहिए कि पहली फुर्सत में हज करे। ये अच्छी आदत है। बार बार उम्रे के लिए जाना अल्लाह नसीब करे। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप जा सकते हैं, जरूर जाइए, बड़ी अच्छी आदत है। और बुरी आदत क्या है? आपके पास पैसा भी है, आप जा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ना जाएं। आप ये सोचकर कि अगर मैंने पैसे हज पर खर्च कर दिए, उम्रे पर खर्च कर दिए, मेरा बनेगा क्या, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या करूंगा,
या और आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने तो अभी इतने घर लेने हैं, मैंने ये पैसा जमा करना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये पैसा, ये माल यही रह जाना है, हमारे साथ हमारे आमाल जाएंगे। अगर हम हज के लिए चले जाते हैं और ये शराइत जो बयान की गई हैं, जो भी जरूरियात है वो पूरी हो सकें, इसके बाद हज के लिए जाएं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप घर वालों को भूखा छोड़कर हज पर चले जाएं, माँ बाप आपके बीमार हैं, उनको आपकी जरूरत है, आप उनको छोड़कर उम्रे के लिए चले जाएं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। मतलब ये है, आपके घर में अमन है, सुकून है, घर के अखराजात अच्छे तरीके से चल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जरूर हज के लिए जाएं। बड़ी सादत की बात है, इश्क रसूल में इजाफा होता है, दिल में खौफे खुदा पैदा होता है, आप हाजियों का कुर्ब पाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत आपको मिलती है, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह की बारगाह में जब आप गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। आप जब हज करके वापस घर में आते हैं, आप गुनाहों से पाको साफ हो जाते हैं। बड़े फजाइल हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह जब भी आपको सादत नसीब करे, आप हज पर जाएं या उम्रे के लिए जाएं, वहां इबादत कीजिएगा, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिएगा। खास तौर पर 3 बातों से बचना है जिसका अल्लाह करीम ने हमें हुक्म दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, आमतौर पर शैतान इंसान को इन्हीं 3 चीजों की वजह से गुनाह की तरफ लेकर जाता है। वो इंसान को गलत कामों की तरफ लेकर चला जाता है और इन 3 बातों की वजह से इंसान से वो काम करवा लेता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, यानी हज के अय्याम में ना ही कोई फुहश बात हो, कोई गंदी बात हो, ना ही कोई गुनाह हो और ना ही लड़ाई झगड़ा हो। आमतौर पर शैतान इंसान को इन्हीं 3 बातों की वजह से गुनाह की तरफ लेकर जा रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 बातें, बुरी बातें, गंदी बातें, गुनाह और लड़ाई झगड़ा, इन तीनों बातों से हाजी को रोक दिया और हाजी को रोककर शैतान का रास्ता बंद कर दिया ताकि शैतान मजीद गुनाह ना करवा सके। आप देखिए, जब आप हज पर जाते हैं, रंग नस्ल के लोग आते हैं, बहुत सारे अफराद होते हैं, लोगों का झुरमुट होता है, बहुत ज्यादा रश होता है। खास तौर पर तवाफ जब आप कर रहे होते हैं या सफा मरवा की सही करते हैं या फिर आप रमी जमरात में जब आप कंकरियां शैतान को मार रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, बड़ी आजमाइश होती है। बाज औकात तबीयत अजीब सी हो जाती है, कई दिन हो गए आप एहराम की पाबंदियों में हैं, गर्मी हो रही है, कभी कोई आपसे टकरा जाता है, कभी किसी का पांव आपकी चादर पर आ जाता है, कभी धक्का आपको लग जाता है। ये वो चीजें होती हैं जो इंसान को गुस्सा दिलाती हैं। तो ऐसे वक्त भी आपको ख्याल करना है, ये सोचकर मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये भी मेरी तरह हाजी हैं, हज करने आए हैं। अगर आज मैं सब्र करूंगा, सब्र से काम लूंगा, गाली गलोच नहीं निकालूंगा, मुआफ कर दूंगा, अल्लाह मुझे मुआफ करेगा। झगड़ा नहीं करना, गुनाह नहीं करना, गुनाह तो किसी भी जगह नहीं करना चाहिए। मक्का पाक में, हरम में, एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर और एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर। अल्लाह ना करे कि गुनाह हो जाएं, नेकियां ना हम कर सके। बचना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें, तौबा करें और शैतान के वसवसों से बचें। शैतान जो गुनाहों की तरफ ले जा रहा है उससे बचें। शैतान कब चाहेगा कि हमें अल्लाह से बख्शिश का परवाना मिले? शैतान कब चाहेगा कि मुसलमान जन्नत में चला जाए? शैतान कभी नहीं चाहेगा। हमने शैतान के इस वार को नाकाम बनाना है। शैतान का ये जो एक प्लान है, जो मकसद है कि मुझे इंसानों को गुमराह करके जहन्नम में लेकर जाना है, हमने अल्लाह की रहमत से इसकी इन बातों से नजात पाकर, इसके वसवसों से बचकर, नेक काम करके, तौबा करके जन्नत में जाने वाले काम करने हैं और जन्नत में जाना है। यही मुसलमान का मकसद है कि वो दुनिया में अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाने वाला बन जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल उससे राजी हो जाए। मदनी चैनल के नाजरीन, जिस पर हज फर्ज हो चुका हो उसे चाहिए कि पहली फुर्सत में हज करे, इसलिए कि जो हज फर्ज होने के बावजूद नहीं करता
اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خوف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا حج کرنے کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ جلدی حج کرے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اس زندگی سے ٹوٹ جائے، یہ روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے اور پھر کہیں کاش کچھ لمحے مل جاتے، کاش مجھے کچھ وقت مل جاتا کہ میں نیک کام کر لیتا، میں حج کر لیتا۔ حج کرنے کا بڑا پیارا آپ نے انعام سنا کہ جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ اس دن کہ جس دن بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، تو حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کے فضائل بے شمار ہیں۔ آئیے بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوتے ہیں۔ مینا کی مسجد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ دو شخص آتے ہیں، ایک انصاری اور ایک قبیلہ ثقیف کا ایک شخص ہے ثقفی۔ دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں آقا ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پوچھنا چاہو تو تم پوچھ سکتے ہو، اور اگر تم یہ چاہو کہ میں تمہیں بتاؤں تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ اپنے گھر سے خانہ کعبہ تک جانے کا ثواب کتنا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب کتنا ہے، طواف کے بعد نفل پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب کیا ہے، اور وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ کا ثواب کیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں اسی لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے خانہ کعبہ کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے، تو تمہارے اونٹ کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک نیکی تمہارے نام پہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب تم خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، تو طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا وہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ جس طرح اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر فرمایا اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، فرمایا ایسے ہے کہ 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید ارشاد فرمایا اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے دور دور سے میری رحمت کے امیدوار ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ فرمایا میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، اور اس کی بھی جس کی تم بخشش کرو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جمروں پر رمی کرنے میں فرمایا ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو کہ ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، اور ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے یعنی کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ آئندہ زمانے میں عمل کر، اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ تو کام کر چکا ہے، جو تیرے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج کرنا کس قدر عظمت،
फजीलत, शरफ और इनाम की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला हाजी के नामा आमाल में कितनी नेकियां दर्ज फरमा देता है और उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो हज करते हैं और हज करके न सिर्फ ये कि अपने नामा आमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं बल्कि गुनाह भी माफ करवा लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान मजीद की रोशनी में अगर हम गौर करें तो दीन इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद है हमारा तज़किया, तज़किया नफ्स, नफ्स को सुथरा करना, नफ्स को अच्छा करना। अब नफ्स का तज़किया कैसे होगा, नफ्स अच्छा कैसे होगा, नेकियों की तरफ माइल कैसे होगा? नफ्स का काम है बुराई की तरफ लेकर जाना। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, फरमाया बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। नफ्स का काम ही यह है कि बुराई की तरफ लेकर जाना। लेकिन अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाए, जिसे नफ्स की हलाकत से बचाए, नफ्स के गुमराह करने से बचाए, वो गुनाहों से बचने में कामयाब हो सकता है। आपके नफ्स का तज़किया किस तरह होगा? मदनी चैनल के नाजरीन, नफ्स का तज़किया 4 चीजों से होता है। अल्लाह के जिक्र से, मोहब्बत इलाही से, तकवे से और वफा से। अल्लाह का जिक्र, जिक्र का मतलब है अल्लाह की याद से दिल को आबाद रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, नाते पढ़ना, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करना। उसने ये आसमान बनाए, ये जमीन, ये सूरज, चांद, सितारे, उसकी मखलूक में गौर व फिक्र करना, ये सब जिक्र की ही अकसाम है। दूसरी चीज वफा, जो हमने अल्लाह तबारक व ताला से अहद किया। कौन सा अहद? जब अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? योमे मिसाक, जब तमाम रूहों ने अल्लाह से अहद किया था, मौला तू ही हमारा रब है। अब दुनिया में आकर भी उस अहद को वफा करना, जो अहद किया कि अल्लाह ही हमारा रब है, और इस बात पर साबित कदम रहना, दीन इस्लाम पर साबित कदम रहना, अल्लाह की इताअत और बंदगी में अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर देना, यह है वफा। और मोहब्बत ऐसी हो कि अल्लाह रसूल के अलावा किसी की मोहब्बत ना हो। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी हो कि उसकी मोहब्बत में गुनाहों से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की जाए, उसकी मोहब्बत में उसका जिक्र किया जाए। तन्हाई में हो या लोगों के सामने, अमल में फर्क नहीं आना चाहिए। और अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में तकवा हो। तकवे का मतलब ये होता है कि आप गुनाह करने से डरें कि गुनाह करने से कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। आप अल्लाह के अज़ाबात से डरें, आप अल्लाह तबारक व ताला से हया करते हुए गुनाहों को छोड़ दें, गुनाहों से बचें। ये सारी चीजें आपको हज में मिलेंगी। हज में आप माल भी खर्च करते हैं, माल खर्च करके गोया आप तजदीद वफा करते हैं कि जो आपकी पसंदीदा चीजें होती हैं, आप अपनी औलाद को छोड़ते हैं, आप अपने कारोबार को छोड़ते हैं, आप घर बार को छोड़ते हैं, आप दोस्तों को छोड़ते हैं, अपने वतन को छोड़कर रब के दरबार में हाजिर हो जाते हैं, और परवाना वार आप मोहब्बत का एक अमली मुजाहरा करते हैं। जिस तरह एक शमा के इर्द गिर्द परवाने झूमते हैं, इस तरह एक हाजी, एक मुसलमान खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहा होता है। फिर वहां पर वो अपना माल भी खर्च करता है, अपने बदन को भी मुशक्कत में डालकर अल्लाह की बारगाह से इनाम हासिल करता है। और फिर जब एहराम बांध लेता है, एहराम बांध कर बहुत सारी हलाल चीजें अपने ऊपर हराम कर लेता है। जिस तरह रोजे में कई हलाल चीजें इसके लिए हराम हो जाती हैं, इसी तरह एहराम बांध कर भी वो बहुत सारी हलाल चीजें भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, मना हो जाती हैं। आप खुशबू नहीं लगा सकते, एहराम की हालत में आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते। एहराम बांध कर गोया वो उस कफन को याद कर लेता है कि जिस तरह एक मुर्दा जब कफन उसे पहना दिया जाता है, वो दुनिया से खाली हाथ कब्र की तरफ जा रहा होता है। ये जिंदा है लेकिन हालत अपनी वो बना लेता है, कफन पहनकर रब के दरबार में हाजिर होकर गोया अर्ज गुजार होता है, मौला जैसा तेरा हुक्म है वैसा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। ये बार बार सदा लगाता है, लब्बैक
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صدا لگاتا ہے، یہ لبیک بار بار عرض کرتا ہے کہ مولا تیرے دربار میں تیرا گناہگار بندہ حاضر ہو چکا ہے، مولا میری بخشش فرما. میرے پیارے بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حج کرنے کے یوں تو بے شمار فضائل و برکات ہیں. اگر ہم دنیاوی حالات و واقعات کو دیکھیں، دنیاوی چیزوں کو دیکھیں، تب بھی اس کے بڑے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں. حج کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ رنگ و نسل کے لوگوں سے ملتے ہیں. دنیا بھر سے مسلمان وہاں آتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں. کوئی بڑا کروڑ پتی ہوگا، بڑے پیسوں والا ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی سیٹ ہوگا، کوئی ملازم ہوگا، لیکن سب کے چادریں احرام کی ہوتی ہیں. سارے دیوانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کبھی سعی کرتے ہیں، کبھی جمرات پر رمی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مزدلفہ کے میدان میں ہیں اور کبھی وقوف عرفات کے میدان میں ہیں. اور گویا اس منظر کو ایک طرح سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کا دن بھی ایسا آنے والا ہے. آپ کو وہاں اللہ کی یاد آتی ہے، وہاں آپ کو ڈر بھی لگتا ہے. یہ دنیا کی رنگینیوں سے آپ گویا کنارہ کش ہو کر رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اور اس وقت عرفات کے میدان میں آپ کی آنکھوں کے سامنے قیامت کا وہ منظر آنے لگتا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمایا جس دن بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا. اس وقت کو جب بندہ یاد کرتا ہے تو نیکیاں کرنا اس کے لیے پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کے تصور بن جاتا ہے کہ میں جو دنیا میں کر رہا ہوں مجھے آخرت میں اس کا حساب دینا ہے. میرے پیارے بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں دنیا میں جو وقت ملا ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں. وہ بڑا کریم رب ہے جس سے ہو سکے. اللہ نے جسے صاحب استطاعت بنایا ہے، جو وسعت رکھتا ہے، جو حج کر سکتا ہے، جو عمرہ کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار حج کرے، عمرے کرے. کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، یقین جانیے یہ رب کی طرف سے بلاوا ہے. اللہ جس کو بلا لے، ورنہ بڑے تڑپتے ہیں، بڑے روتے ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ سعادت نہیں ملتی. اگر کوئی پیسے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میں نہیں جاتا، تو جناب آپ کا کمال نہیں. اللہ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے دربار میں آپ حاضر ہو سکیں. میرے پیارے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کا ایسا پیارا مدنی ماحول ہے جس میں عشق مدینہ یوں سمجھے کہ گھول کر پلایا جاتا ہے. بات بات پر مدینے کی باتیں، مکے کی باتیں، خوف خدا، عشق رسول اور دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق، موت کی یاد، یہ وہ چیزیں ہیں جو دعوت اسلامی کا حسن ہے. آپ دعوت اسلامی میں آئیے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور مدینہ پاک کی خوشبودار فضاؤں میں گنبد خضرا کے سامنے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.